제가 먼저 기도하고 오늘 예배를 열었으면 좋겠는데요. 제가 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 이 시간에 씨앗 예배로 하나님께 올려드립니다. 모든 사람들이 아이와 같은 순수한 마음으로 하나님만을 바라며 나아갈 수 있는 시간이 되게 하여 주십시오. 우리의 삶 가운데 여러 가지 많은 생각들과 또 분주한 것들도 있지만 이 시간 오직 예수님 생각만 하며 예수님의 말씀만을 바라보며 나아갈 수 있는 그 귀한 시간이 될 수 있도록 우리는 어린아이부터 장년에 이르기까지 모든 우리 의회나무 교회 성도님들이 함께 한마음으로 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 벌써 9월달이 되었습니다, 여러분. 얼마 전까지만 해도 막 더워 막 하면서 이렇게 땀을 흘리는 그런 계절이 있었는데 이제는 시원한 바람이 불면서 나뭇잎들도 조금씩 울긋불긋 이게 변하는 그런 시기 가운데 도달한 것 같습니다. 더불어서 여러분들 다 아시겠지만 우리 교회도 여러 가지 지금 바뀌어가는 그런 부분들이 있는 것 같아요. 지금 3층, 4층도 공사를 하고 있고 새로운 모습을 단장하고 준비하기 위해서 계속해서 준비되고 있습니다. 여러분들은 어떠신가요? 여러분들은 예전 모습과 지금 모습이 똑같으신가요? 아니면 조금씩 자라나고 있나요? 하나님 안에서 우리가 씨앗으로 정말 잘 자라나기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 우리가 함께 사도신경으로 이 시간에 신앙 고백을 드리고 찬양하는 시간을 가졌으면 좋겠는데요. 우리 친구들이 잘 따라올 수 있도록 우리가 천천히 함께 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 사도신경으로 신앙 고백 드리겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리가 이 시간 찬양할 때 특별한 손님들을 제가 초대하겠습니다. 이미 공지한 바로 우리 찬양팀이 이제 새롭게 함께 이 찬양을 섬기게 되었는데요. 많은 친구들이 찬양팀으로 이렇게 응모를 해주셨는데 아쉽게도 코로나 때문에 많은 사람들이 함께 할 수 없기에 이렇게 첫 번째 팀, 두 번째 팀 이렇게 나누었습니다. 그래서 그 첫 번째 팀으로 우리 규리랑 서아랑 도희랑 도윤이가 준비되었는데 우리 도윤이는 관중석에서 청준석에서 함께 하시고 우리 서아와 규리가 먼저 앞으로 나와서 함께 찬양을 섬겨주실 때 우리 박수로 맞이해 주셨으면 감사하겠습니다. 또 한 분이 있는데 우리 크리스틴 선생님이 앞으로 율동 선생님으로 여러분들과 함께 율동을 섬겨주시고 도와주실 예정입니다. 오늘 함께 처음으로 부를 찬양은 미스터리 아일랜드라고 여러분들이 굉장히 좋아하는 찬양이죠. 지난 그 교육 공동체에서 여름 캠프 가운데 굉장히 뜨거웠던 그 찬양이었는데요. 여러분들이 그때를 기억하시면서 함께 미스터리 아일랜드를 찬양하고 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. 함께 준비하면서 나아갑니다. 네, 미스터리 아일랜드는 보물섬에서 보물을 찾듯이 삶의 곳곳에 숨어있는 하나님의 보물을 찾는 여정을 찬양하는 것입니다. 미스터리 So much to discover, so much for us to see. God's truth never failing, all the way through history. Mystery Island, Mystery Island. There's a place you gotta see, a land of discovery. It's Mystery Island, Mystery Island. Searching for the ancient truth, hand it down to me and you. Mystery Island. Come on! Won't you come along with me?
There's a place you gotta see, a land of discovery. It's Mystery Island, Mystery Island. Searching for the ancient truth, handed down to me and you. Mystery Island, come on, won't you come along with me? Mystery Island. It's a place for you and me. Ready for discovery? The deeper you dig, the more you will find. 'Cause that's how it works. A Mystery Island. The path is narrow, so stay on track. But the treasure is yours if you follow the map. God is faithful, God is strong. I can sing of His love all the day long. God is powerful, holy and true. I'm ready for mystery. How about There's a you? place you gotta see, a land of discovery. It's Mystery Island, Mystery Island. Mystery Island. Searching for the ancient truth, handed down to me and you. Mystery Island, Mystery Island. Mystery It's a place for you and me. There's a place you gotta see, a land of discovery. It's Mystery Island, Mystery Island. Mystery Island. Searching for the ancient truth. It's a place of discovery. It's a place for you and me. Won't you come along with me? Won't you come along with me? Mystery Island, Mystery Island. 네, 박수로 하나님께 찬양 드립니다. 네, 영어 찬양이라서 조금 같이 부르기 좀 어렵죠. 자, 이번 찬양은 Great is the Lord인데요. 함께 틀어주시고 찬양하겠습니다. 세상의 모든 만물을 창조하신 하나님의 위대하심을 찬양하는 내용입니다. 함께 율동하면서 찬양하겠습니다. Who set the earth's foundation? Who poured the deep blue sea? The author of creation, maker of you and me. Great, 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 great is the Lord, and great, great, great to be praised, and great, great, great. I stand amazed, and great, great, great in my hands and praise you. Our God is great in power. His every word is true. Oh, there is no one like Him. Maker of me and you. Great, 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 great is the Lord, and great, great, great to be praised, and great, great, great. I stand amazed, and great, great, great in my hands and praise you. Lift my head. Our God is greater, and I'm amazed by you, amazed by you. Awesome in power. There is none like you. Great, 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 great is the Lord, and great, great, great to be praised, and great, great, great. I stand amazed, and great, great, great in my hands and praise you. Great, great, great is the Lord, and great, great, great to be praised, and great, great, great. I stand amazed, and great, great, great in my hands and praise you. 네, 큰 박수로 하나님께 영광 돌리겠습니다. 우리 수고해 주신 찬양팀에게도 보이진 않지만 들리진 않아도 우리 큰 박수로 격려해 주시면 감사하겠습니다. 할렐루야. 네, 코로나 때문에 우리가 함께 모이지 못하지만 이렇게 함께 또 서로의 마음을 전달하고 하나님께 하나로 나아갈 수 있음을 감사드리며 우리가 이 시간 찬양하실 때는 새로운 찬양인데요. 우리가 코로나 때문에 함께 모이지 못하고 또 함께하지 못하는 그 마음을 하나님께 우리의 마음의 고백을 드리면서 하나님 이 병든 세상을 고쳐주십시오. 우리의 기도의 마음으로 주님 앞에 고백하면서 함께 찬양하면 좋겠습니다. 요즘 나는 학교를 못 가요. 엄마는 세상이 아파서래요.
친구들을 못 만나요. 세상이 아파서래요. 요즘 나는 교회를 못 가요. 아빠는 세상이 아파서래요. 그래도 나는 노래할래요. 어디서든 노래할래요. 예수님 내 기도를 듣고 계신가요? 세상이 많이 아파요. 예수님 고쳐주세요. 요즘 나는 교회를 못 가요. 요즘 나는 교회 못 가요. 아빠는 세상이 아파서래요. 그래도 나는 노래할래요. 어디서든 노래할래요. 예수님 내 기도를 듣고 계신가요? 세상이 많이 아파요. 예수님 고쳐주세요. 예수님 내 기도를 듣고 계신가요? 세상이 많이 아파요. 예수님, 우리 기도하는 마음으로 한 번 더 예수님 내 기도를 듣고 계신가요? 세상이 많이 아파요. 예수님 고쳐주세요. 우리 시간 손을 모으고 함께 기도하면 좋겠습니다. 우리가 코로나 시대를 살면서 함께 모이지 못하고 만나지 못하는 어려움 가운데 있는데, 이 찬양의 가사처럼 세상이 병들어 있는데 하나님 빨리 이 세상을 고쳐주세요. 어떤 누구도 고칠 수 없는 그 상황 가운데 하나님만이 하실 수 있고 예수님만이 하실 수 있으니 이 세상을 고쳐달라고, 코로나 바이러스를 빨리 없애달라고 우리 하나님께 같이 기도하고 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 이 시간 고백한 것처럼 우리가 코로나 시대의 어려운 상황 가운데 살고 있습니다. 친구도 잘 만나지 못하고 교회도 잘 나오지 못하는 이 어려운 상황 가운데 하나님, 우리에게 은혜를 더하여 주셔서 빨리 이 상황이 없어질 수 있도록 주님 붙들어 주시고 치유하여 주시옵소서. 고쳐 주시옵소서. 아무도 할 수 없는 것 가운데 우리 예수님만이 이 모든 것들을 다 해결할 수 있다는 것을 믿고 고백하오니 하나님, 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 이 땅을 고쳐 주시옵소서. 또 우리의 예배 가운데 함께 하시는 주님을 찬양하기 원합니다. 우리의 마음 가운데 찾아오셔서 노크해 주실 때 우리가 환하게 웃으며 예수님을 맞이하고 바라보고 나아갈 수 있도록 이 예배 가운데 특별한 은혜를 더하여 주시옵소서. 예수님을 사랑하는 마음을 우리가 잘 고백할 수 있도록 우리의 마음을 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 이 시간에는 우리 김유빈 학생이 우리를 대표해서 기도해 주시겠습니다. 전능가사 천지를 만드신 하나님 아버지, 코로나로 인해 힘들어진 상황 속에서 묵묵히 우리 곁을 지켜주심에 감사드립니다. 우리는 죄를 반복해 지으며 깨닫지 못하는 우리의 모습을 용서해 주세요. 우리나라는 지금 남과 북으로 갈라져 있습니다. 북한에서는 하나님을 자유롭게 찬양드리지 못합니다. 북한에 하나님의 복음 예수 그리스도를 전파할 수 있도록 다만 악에서 구하여 주셨고, 갈라진 우리나라를 다시 하나가 될 수 있도록 허락해 주세요.
모든 가정에 행복과 평안이 넘치도록 허락하여 주셨고 다음 세대들이 하나님으로 인해 건강히 자랄 수 있도록 도와주세요. 다음 세대들 가운데서 우선순위가 다른 것들이 아닌 하나님일 수 있게 마음을 다잡아 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야, 반갑습니다. 우리 씨앗 예배로 이렇게 만나게 돼서 너무나 기쁘고 또 함께하는 모든 분들을 환영하고 축복하기 원합니다. 각 가정에서 우리 모든 세대들이 함께 모여서 이 씨앗 예배를 하나님께 올려드릴 수 있다는 것이 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 설교 전에 우리 지난 8월 달 암송 말씀을 함께 복습하고 우리가 그 말씀을 다시 한번 기억할 수 있는 시간을 가져봤으면 좋겠는데요. 다 준비되셨나요? 함께 화면을 띄워주시면 우리가 힌트를 통해서 함께 암송하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 욥기 말씀. 자, 과연 어떤 친구가 다 외웠을까 궁금해하고 있는 상황인데요. 지난 8월 말씀 우리가 잘 기억하면서 그동안 귀로만 들었는데 이제는 하나님을 눈으로 볼 수 있다라는 그러한 고백, 그 욥의 고백인데 우리가 그 고백을 함께 해보았으면 좋겠습니다. 자, 그럼 화면을 보고 함께 읽어볼게요. 자, 중요한 부분을 빨간 표시로 가려놨는데 한번 해보겠습니다. 시작. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 욥기 42장 5절 말씀 맞나요? 아멘. 자, 이 말씀은 우리가 그동안에는 하나님이 이런 분이래 라고 귀로만 들었는데 이 코로나 바이러스의 이 상황 가운데서 우리가 더욱더 기도함으로 하나님이 하신 일들을 바라봄으로 하나님을 더욱더 경험하고 또 우리가 체험할 수 있다는 것을 함께 나눴던 그 말씀을 우리가 함께 기억합니다. 자, 우리가 예배를 시작하기 전에 또 우리 씨앗 예배를 드리면서 예배 규칙을 함께 선포할 텐데요. 이 규칙은 그냥 형식적으로 선포하는 것이 아니라 우리가 이것들을 잘 적용하여서 예배 가운데 진짜로 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리기 원합니다라는 고백입니다. 함께 선포하겠습니다. 첫 번째, 시작. 눈과 입과 귀로 경청해 주세요. 두 번째입니다. 시작. 질문에 적극적으로 대답해 주세요. 마지막 세 번째, 시작. 아멘으로 화답해 주세요. 할렐루야. 네, 각 가정에서도 이 예배의 규칙에 따라서 우리가 함께 하나님께 기쁨의 예배를 드렸으면 좋겠습니다. 오늘은 소원을 말해봐 라는 제목으로 함께 여러분들과 말씀을 나누려고 합니다. 열왕기상 3장 5절 말씀을 우리가 한 목소리로 함께 읽고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. 제가 천천히 읽을 테니까 함께 읽도록 해볼게요. 시작. 기브온에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라. 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄꼬 너는 구하라. 아멘. 누군가가 나에게 소원을 말해봐 라고 한다면 얼마나 들뜨는 기분이 들까요? 여러분 한번 상상해 보세요. 더군다나 소원을 말해보라고 하는 그 사람이 그분이 모든 천지를 창조하시고 모든 것이 가능한 전지전능하신 하나님이라면 말입니다. 얼마나 기대가 될까요? 오늘 말씀 본문에서 보면은 하나님이 솔로몬의 꿈에 나타나셔서 이렇게 말씀하십니다. 내 소원이 무엇이냐? 내가 다 들어줄게 라고 말씀하십니다. 만약에 여러분의 꿈에 하나님이 찾아오셔서 내가 내게 무엇을 줄까? 말만 해봐. 내가 다 들어줄게 라고 소원을 물어보신다면 여러분들은 무엇이라고 대답하시겠습니까? 무엇을 구하시겠습니까? 각 가정에서 우리 가족끼리 한번 서로 물어보시고 답을 들어봤으면 좋겠습니다. 여기 나와 있는 우리 찬양팀 친구들도 옆에 있는 친구에게 하나님이 만약에 나에게 소원을 물으신다면 나는
이런 소원을 이야기할 거야 라고 잠깐 이야기할 수 있는 시간을 드리도록 할게요. 한번 해보세요. 네, 줌으로 참여하시는 모든 분들도 옆에 있는 분들에게 어떤 소원을 빌 거야 라고 한번 물어보셨으면 좋겠습니다. 자, 하나님이 너에게 아직 영상은 아직 아니고요. 네, 다 한번 물어보셨나요? 그러면 제가 이 질문을 먼저 몇몇 친구에게 질문을 먼저 해서 인터뷰를 해보았습니다. 아까 잠깐 나왔는데요. 한번 여러분들이 들어보시고 함께 나가겠습니다. 자, 하나님이 너에게 내가 무슨 소원을 들어줄고 하면 어떤 소원을 얘기해 주겠습니까? 소원을 무제한으로 들어주세요. 알겠습니다. 자, 유빈아, 소원을 말하라고 한다면 하나님께서 학교 근처에 있는 넓은 주택으로 이사를 가고 싶어요. 알겠습니다. 네. 너에게 하나님이 소원을 말해봐라. 그러면은 널 무슨 소원을 낼래? 저는요, 돈을 많이 갖고 싶어요. 아, 그렇구나. 알겠어. 자, 어떤 소원을 비시겠습니까? 거짓말하지 않게랑 네. 기도를 진심 담아서 할 수 있게. 와, 알겠습니다. 준비? 네. 제가 하나님께 소원을 빈다면 감사를 하게 해달라는 소원을 빌 것입니다. 와, 대단합니다. 알겠습니다. 유비야, 하나님이 소원을 말해보라고 하면 너 무슨 소원을 이야기할 거야? 코로나 없애기라고. 어? 코로나 없애기라고. 소원 없어지게 달라고? 와, 알겠어. 네, 이 밖에 영상에는 나오지 않았지만 어떤 친구들은 날개 달린 공주가 되게 해달라고 소원을 빌 거예요 라고 하는 친구들도 있었고, 캠핑카를 달라고 하는 친구도 있었고, 부자가 되게 해주세요 라고 빌 거예요 라고 하는 친구들도 있었습니다. 솔로몬이 살던 시대에는요, 하나님께서 꿈과 그 다음에 환상, 그리고 직접적으로 서아야, 제인아 라고 이렇게 음성으로 들리게 말씀하시곤 했습니다. 환상이라는 것은 꿈이랑 좀 비슷하지만 이게 자는 상황에서 보여지는 것이 아니라 자지 않은 상황에서도 눈을 감은 상태에서 머릿속에 이렇게 그려지는 어떤 그림을 환상이라고 합니다. 그런데 우리가 살고 있는 이 지금은 하나님이 우리에게 이미 허락하신 이 성경 말씀을 통하여서 말씀하신다라는 것을 여러분들 믿으시기를 바랍니다. 그래서 만약에 여러분들이 하나님이 나에게 무슨 말씀을 하실까 궁금하시다면은 이 말씀을 매일 가까이 대하고 읽으시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 그렇지만 하나님께서 여러분들을 꿈에서 만나 주시는 것은 하나님 입장에서는 너무나 쉬운 일이기 때문에 여러분들 꿈에서 하나님을 만나고 싶으신 분들은 오늘 밤에 꼭 기도를 간절히 하시고 하나님 만나고 싶어요 하고 기도하시면 좋겠습니다. 그래서 모든 우리 다음 세대들이 꿈에서 하나님을 만나서 기쁨의 시간을 누리게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 다시 오늘 성경 말씀으로 돌아와서 솔로몬이 꾼 꿈은요, 그냥 꿈으로만 끝나는 것이 아니라 꿈에서 잠에서 깨어난 다음에도 진짜 이루어지는 하나님의 약속이었습니다. 그렇다면 과연 솔로몬은 하나님께 어떤 소원을 빌었을까요? 어떤 소원을 구했을까요? 우리와 비슷한 소원을 구했을까요? 사실 솔로몬은 평소에 마음속에 정말로 원하는 것이 있었어요. 나에게는 정말 이것이 필요해 라고 생각하는 것이 평소에 있었습니다. 여러분들도 혹시 그런 필요한 것들이 있나요? 그래서 내 생일날이 빨리 왔으면 좋겠다. 그 생일날이 되면 내가 이것을 달라고, 이것을 사달라고 이야기해야지 라고 하는 것들이 있을 것입니다. 솔로몬도 그러했습니다. 원하는 것이 있었고 바라는 것이 있었어요. 자, 열왕기상 3장 9절에 보면 이렇게 나와 있는데 제가 대표해서 읽어드릴게요. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리이까? 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 아멘. 솔로몬이 하나님께 구했던 그 소원은요, 바로 듣는 마음입니다. 듣는 마음이라는 것은 하나님의 말씀을 듣고 옳고 틀리다라는 것을 알 수 있고 선하고 악하다라는 것을 판단할 수 있다라는 의미이죠.
다시 말하면 지혜라는 것을 얻을 수 있게 된 것입니다. 솔로몬이 하나님께 구했던 것은 바로 듣는 마음, 지혜였습니다. 이스라엘의 왕이었던 그 솔로몬은요, 셀 수도 없이 많은 백성들을 돌보고 다스려야만 했습니다. 그런데 그 수많은 백성들을 솔로몬은 혼자 이끌고 돌보기가 너무나 자신이 없었던 거예요. 여러분 한번 상상해 보세요. 여러분들에게 동생이 100명 있습니다. 100명. 그래서 벌써 머리를 막 감싸고 있는데요. 한 명은 저기서 막 울고 있고, 한 명은 저기서 놀아줘 하고 있고, 저기서 한 명은 배고파 하고 있고, 저기서는 막 노래를 막 부르고 있고, 여기서는 막 쉬가 마려워 하고 있고, 막 저기서 막 수백 명의 동생들이 여러분들을 찾는다면 여러분들 어떻게 하시겠어요? 솔로몬도 마찬가지로 백성들을, 그 많은 수많은 백성들을 돌보고 이끄는데 너무나 자신이 없었습니다. 그래서 하나님께 듣는 마음을 허락해 주세요라고 요청하였던 것이죠. 하나님의 말씀을 들어서 지혜를 허락해 주세요라고 자신의 소원을 이야기한 것입니다. 여러분들도 오늘 예수님의, 하나님의 그 지혜를 구하는 시간이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 솔로몬에게 주신 그 하나님의 지혜는요, 단순히 머리가 똑똑하고 아는 것이 많다라는 것을 의미하는 것이 아니었습니다. 어떤 누구도 해결할 수 없는 그 어려운 상황에서도 솔로몬은 하나님의 지혜를 구하며 그 지혜로 말미암아 어려운 문제들을 다 풀어낼 수 있었습니다. 그 지혜가 어느 정도였냐 하면요, 온 세상의 그 많은 사람들이 솔로몬에게 찾아와서 그의 지혜를 구하고 그의 얼굴을 보는 것이 소원이었다라고 할 정도로 그 지혜는 굉장히 뛰어났습니다. 저기 먼 곳에 사는 그 스바 왕국이라는 곳에 있는 그 여왕은 금은보화들을 잔뜩 짊어지고 와가지고 그 지혜가 얼마나 대단한지 시험해보자라고 할 정도로 찾아오는 그런 일들이 계속 일어났던 것입니다. 그 중에 한 가지 굉장히 유명한 사건이 있었는데, 그 사건의 제목은 바로 진짜 엄마는 누구인가? 라는 것입니다. 이 이야기는 실제로 솔로몬 왕이 겪었던 실제 이야기입니다. 제가 시작해 볼게요. 자, 두 여자가 한 아기를 안고 솔로몬 왕을 찾아왔습니다. 그림 띄워주세요. 그러면서 서로 왕에게 이렇게 이야기하는 것입니다. 왕이시여, 이 아기는 제 아기입니다. 제 아기인데 저 여자가 제 아기를 빼앗아 가려고 합니다. 도와주세요. 그랬더니 또 옆에 있는 그 한 여자가, 아닙니다 왕이시여, 이 여자는 거짓말을 하고 있습니다. 저 여자의 아기는 이미 죽었는데 제 아기를 대신 빼앗아 가려고 지금 억지를 피우고 있는 것입니다. 도와주십시오 라고 서로 이 아이가 내 아이라고 주장하고 있는 것입니다. 여러분, 어떻게 하면 이 상황에서 진짜 엄마를 찾아낼 수 있을까요? 한번 같이 고민해 주시기 바랍니다. 솔로몬이 어떤 지혜를 구했길래 이것을 해결할 수 있었을까요? 이때는 우리가 지금 많이 있는 이런 CCTV나 감시 카메라가 없었어요. 또 두 사람은 같은 집에서 아이를 키우고 있었기 때문에 이 아이를 키우는 것, 누가 이 아이의 엄마인지를 아는 사람이 아무도 없었습니다. 지금 같으면 과학적인 방법을 총동원해서 유전자 검사도 하고 이렇게 할 수 있는 방법이 있었을 터인데, 그때는 그런 것이 전혀 없었습니다. 오로지 서로 내 아이입니다 라고 이야기하는 두 여자를 통하여서만 진실을 알 수 있었던 것이죠. 여러분이 만약에 솔로몬 왕이라면 어떻게 하시겠습니까? 어떻게 진짜 엄마를 찾아주실 수 있으실까요? 물론 성경을 이미 본 친구들은 답을 먼저 이야기하는 친구들도 있겠지만, 이 이야기를 처음 접한 친구들은 한번 같이 고민해 보았으면 좋겠습니다. 어떻게 진짜 엄마를 찾아줄 수 있을까요? 솔로몬 왕은 이렇게 대답했습니다. 신하에게 바로 이르되 칼을 가져와라. 왜 갑자기 칼을 가져오라고 하지? 어쨌든 칼을 가져와라 라고 명령합니다. 그 말이 나오자마자 신하가 칼을 가져옵니다. 그러니까 그 왕이 다시 한번 저 아기를 칼로 둘로 나누어서 반쪽은 이 여자에게, 반쪽은 저 여자에게 죽어라
라고 명령을 하는 것입니다. 그랬더니 그 이야기를 듣자마자 두 여자 중에 한 여자가 깜짝 놀라면서 안 됩니다, 안 됩니다, 왕이시여, 절대 그러면 안 됩니다. 차라리 그 아기를 저 여자에게 그냥 주십시오. 절대 죽이지 말아 주십시오 라고 이야기하는 것입니다. 그랬더니 또 한 여자는 이렇게 이야기합니다. 고개를 아주 현명한 방법입니다. 차라리 저 아기를 반으로 잘라서 이 여자도 못 갖고 저도 못 갖게 하는 것이 공평한 줄 압니다 라고 이야기하는 것입니다. 두 여자의 그 고백을 우리가 들었을 때 여러분들은 이미 감을 잡으셨나요? 어떤 여자가 진짜 엄마인지를. 그러자 왕은 아기를 그 첫 번째 여자에게 돌려주면서 저 여자가 아기의 진짜 엄마다라고 판결을 내리죠. 어떤 여자였습니까? 그 아기를 죽이지 말아주세요 라고 외쳤던 그 여자입니다. 진짜 엄마라면 자기의 아이가 죽을 것을 원하지 않았기 때문입니다. 네, 말씀을 정리하겠습니다. 여러분도 솔로몬이 받은 그 하나님의 지혜를 얻기를 원하시나요? 대답이 안 들리는 것 같아요. 한 번 더 물어보겠습니다. 여러 가지 소원들이 있지만 여러분들도 솔로몬이 받았던 그 하나님의 지혜를 얻기를 원하시나요? 그렇다면 첫 번째, 우리 함께 기도하면서 하나님의 지혜를 구했으면 좋겠습니다. 야고보서 1장 5절에 이런 말씀이 있는데요. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 아멘. 하나님은 우리에게 지혜를 주기 원하십니다. 우리가 무엇을 어떻게 해서 상으로 주시는 것이 아니라 우리가 지혜를 반드시 구하면은 하나님은 그 지혜를 풍성하게 주기를 원하신다는 것이죠. 우리가 매 순간에 어려운 일을 당할 때마다 하나님 어떻게 하면 좋을까요? 하나님 이 상황에서는 어떻게 하면 좋을까요? 저 친구가 나랑 안 놀아줬는데 나는 어떻게 하면 좋을까요? 하나님 지혜를 주세요. 하나님 저 친구가 지금 힘들어하고 있는데 어떻게 도와줄까요? 하나님 지혜를 허락해 주세요 라고 함께 기도하는 것입니다. 그렇게 묻고 질문하고 하나님께 기도로 나아갈 때 하나님이 풍성하게 지혜를 부어주실 것들을 이미 성경 말씀에서 우리에게 약속하셨기 때문입니다. 하나님의 지혜를 구하는 분들 함께 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 지혜를 얻기 원한다면 해야 할 일이 두 번째, 성경 말씀을 읽는 것입니다. 고린도전서 1장 24절에 이렇게 나와 있는데요. 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 아멘. 예수 그리스도가 여러분들을 구원할 그 지혜가 되십니다. 그 예수 그리스도는 성경 말씀을 통하여서 만날 수 있습니다. 여러분들이 솔로몬처럼 하나님의 지혜를 얻기 원하신다면 꼭 성경 말씀을 읽으시기를 바랍니다. 하루에 한 장이라도 여러분들이 말씀을 가까이 할 때 하나님의 지혜를 여러분들이 경험하게 될 줄 믿습니다. 이 성경 말씀에 하나님의 지혜가 모두 담겨 있기 때문입니다. 솔로몬에게 주셨던 그 지혜를 나도 받기 원합니다 라고 함께 고백하기 원하는 친구들이 있다면 이 시간 함께 찬양하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 열어주세요. 하나님 열어주세요. 내 눈과 귀를 열어주셔서 하나님의 그 말씀을 듣는 마음을 얻기 원합니다. 그 지혜를 구합니다라고 함께 고백하고 찬양하도록 하겠습니다. 함께 찬양하겠습니다. 열어주소서, 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 열어주소서. 내 눈을 열어주소서, 열어주소서, 열어주소서.
주님 바라볼 수 있도록 열어주소서. 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 내 눈을 열어주소서. 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 내 귀를 열어주소서. 한 번 더 열어주소서. 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 내 귀를 열어주소서. 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 주님 말씀 들을 수 있도록 열어주소서. 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 내 눈을 열어주소서. 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 내 귀를 열어주소서. 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 내 눈을 열어주소서. 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 내 귀를 한 번 더 고백할까요? 열어주소서. 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 내 눈을 열어주소서. 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 내 귀를 열어주소서. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게 지혜를 허락하여 주십시오. 하나님, 우리에게 하나님의 말씀을 듣는 마음을 허락해 주십시오. 듣는 것으로만 끝나는 것이 아니라 하나님 말씀을 듣고 순종할 수 있는 우리가 되길 원합니다. 그 말씀을 듣고 순종할 때 그것이 우리 가운데 능력의 지혜가 될 줄 믿습니다. 하나님이 주신 그 지혜로 말미암아 우리가 우리 자신을 뽐내고 자랑하는 것이 아니라 우리 옆에 있는 사람을 섬겨주고 도와줄 수 있는데, 그 하나님이 주신 지혜를 사용할 수 있도록 하나님 그렇게 복을 내려 주시옵소서. 하나님의 지혜를 원합니다. 하나님의 지혜를 구합니다. 그래서 이 세상을 살아갈 때 우리가 그 지혜로 말미암아 어렵고 힘든 상황들을 잘 이겨낼 수 있도록 우리 친구들을 하나님 그렇게 축복하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님이 함께 동행하시고 교통하심이 하나님의 지혜를 구하고 또 그 지혜를 통하여서 하나님의 일을 행하기 원하는 모든 의예나무 교회 성도님들 머리 위에, 특별히 하나님의 지혜를 통하여서 다음 세대를 이끌어 나가기 원하는 우리 교회의 다음 세대들 머리 위에 영원토록 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘. 하나님의 지혜를 얻으시고 그 지혜를 누리시는 여러분들이 되시기를 다시 한번 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 고대영 담임 목사님 나오셔서 광고해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 이 코로나 중에도 그래도 시간 예배 또 우리가 은혜롭게 함께 계속 드릴 수 있어서 너무나 감사했습니다. 어저께부터 줌이지만 저희가 큐티 모임을 시작을 했습니다. 어저께 여성분들
8분이 모여서 큐티 모임이 시작이 됐고요. 돌아오는 토요일에는 우리 남성분들 같이 또 시작하도록 하겠습니다. 어저께 해보니까 앞으로 또 모임이 굉장히 많이 기대가 되는데요. 우리 이 모임 통해서 우리가 큐티를 조금 더 깊이 있게 할 수 있는 그런 계기가 되면 좋겠습니다. 저희 목사님 광고하셨지만 어제부터 본격적으로 이제 어제 그리고 오늘도 사실 좀 진행이 되고 있는데요. 철거 작업이 이제 한 대충 이제 오늘까지 마무리가 될 것 같고 목요일부터는 이제 3층, 4층 공사가 본격적으로 시작이 됩니다. 그래서 막 9월 안에 모든 공사가 마무리될 것 같은데요. 아마 사진 잠깐 좀 나와 있는 부분이 있을 텐데, 네, 1층도 어째 이제 유화방이 정리가 돼서 이제 돌아오는 토요일이면 이곳에 이제 카페 하시는 그 기구들이 이제 1층 유화방 쪽에 이제 들어오게 되고요. 3층은 대부분 교실로 쓸 거고 4층 보니까 예쁘죠. 4층에 올라가면 또 예배실이 이제 준비가 됩니다. 어제 이진희 선교사님 그 카톡방에 쓰셨던데 그냥 비유 맛집이 아니라 이 보이는 이 수지 땅에 정말 하나님의 그 복음화를 위해서 우리가 좀 같이 기도할 수 있는 그런 아름다운 은혜로운 장소가 되기를 소망합니다. 공사하면서 오늘 매주 우리가 첫 주는 우리가 벽돌 헌금을 또한 드리는 그런 시간이죠. 그래서 여러분이 뭐 다른 금액을 가지고 헌금을 하기보다 지난주 광고했던 것처럼 여러분이 일상생활 가운데 그냥 내가 커피 한 잔 값 줄이고 내가 과자 하나 먹는 값 좀 줄이는 그런 돈을 조금 모아서 우리 모든 성도들이 어린 아이들부터 청장년 세대까지 모두가 조금씩 같이 해서 우리가 이제 3, 4층 공사하는데 조금씩 같이 도움이 되고 우리 같이 힘을 합쳐서 우리 하나님의 성전을 함께 지어갈 수 있기를 소망합니다. 예배 마치면은 우리 잠시 한 3, 4분, 한 5분 정도 쉬었다가요. 저희가 링크를 또 보내드린 게 있는데 그 링크로 접속하셔서 이번에도 우리 이정희 목사님과 함께 또 우리 가족대항 또 즐거운 시간을 보내게 됩니다. 변함없이 이번에도 우리 통닭 세트를 걸고 할 텐데 기쁜 소식은 이전에는 다 1등 한 가족에게만 통닭이 지급이 됐다면 오늘은 2가족에게 통닭이 지급이 된다는 복된 소식이 또 있습니다. 여러분들 잠깐 화장실 갔다가 여기 계신 분들도 이게 방별로 하나씩 들어가셔서 그곳에서 가족별로 이렇게 함께 참여하시면 되겠습니다. 자, 그러면 우리 이따가 뵙겠습니다. 5분 후에 뵙도록 하겠습니다.